असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख जप असंख भाव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी भगत बत्सल किरपा दे खजाने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन पवित्र हजूरी विच सजी होए गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आपां सारे मिल के सतगुरु महाराज की पावन बाणी श्री जपजी साहब का पावन पाठ जो अमृत वेले की बाणी विच हर रोज श्रवण करते हाँ, जिस बाणी की बड़ी भारी महिमा है। सो जिन्हों ने इस बाणी नूं पढ़िया है, जिथे महाराज कहने जिन सेविया, सेविया का भाव जुबान नाल है, हत्थां नाल भी एक सेवा हुंदी है। इत्थे सेविया है गुर की सेवा नाम ध्याई है। मुख नाल गुरु का नाम लेना सेवा है, कन्नां नाल श्रवण करना ये भी सेवा है। शब्द की सेवा है, जहे जे माहौल हन उहो जी सेवा है। बोलण की भी सेवा है। सो इस तरह महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने, बैठ के श्रवण करते हाँ। कुल 16 पौड़ियां महाराज ने हुण तक बख्शिश कीतियां हन और 17वीं पौड़ी विच सतगुरु महाराज बख्शिश करते ने। तरतीब पंक्तियां दी पौड़ियां दी पहला नहीं सी, पहला चर्चा ही हुंदी रही। सो जपजी साहब की तरतीब गुरु अंगद देव महाराज तो गुरु नानक देव जी ने लगवाई। सतगुरु आप भी बाणी लिखदे उचारदे अते लिपि की बख्शिश की महाराज ने। ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा संथ्या टकसाल मुहारनी, ये गुरु नानक देव जी महाराज ने तो कृपा की, पर मुहारनी का स्कूल हुण तक भी है खडूर साहब विखे गुरुद्वारा मल्ला खाड़ा, जिथे महाराज गुरु अंगद देव जी बच्चों नूं गुरमुखी लिपि पढ़ाउंदे, कुश्तियां कराउंदे। सो इस तरह महाराज ने सानू ये बख्शिशां कीतियां ने। औंकड़ दलैंकड़ सिहारी बिहारी सब। आओ महाराज कृपा कर रहे ने। सिद्धा ने हुण अगला प्रश्न छेड़िया है, क्योंकि उन्होंने जानकारी भी मिल रही है ते अपने शंके जिहड़े ने उन्होंने निवृत्ति कर रहे ने कि सृष्टि किन्ने प्रकार दी है। महाराज कहन लगे सृष्टि मुख तरह नाल ये सृष्टि एक तो शांत की बिरती वाले सतोगुणी पुरुष ने, एक राजसी बिरती वाले ने रजोगुणी, एक तामसी बिरती वाले ने। इन्हां दे वक्खो वखरे सुभाव हुंदे ने। शांत रहना, मिठा बोलना, मिठा सुभाव होना, साफ सुथरे वस्त्र पहनने, उच्चा ना बोलना, लड़ाई झगड़े तो परे रहना। ये शांत की बिरती दे लोग ने जिहड़े बस शांति चाहुंदे ने। एक वो ने जो राजसी रजोगुणी रौला पाउणा ज्यादा, बाहरों चिट्टे ने अंदरों मैले ने, जीओ मैले बाहरों निर्मल। एक वो ने तामसी लोग जिन्हां दा हर तरह का ही जीवन मन बाणी शरीर करके माड़ा हुंदा। 3 प्रकार की सृष्टि है, पर ये भी वंडियां पै जांदियां ने। जिवें राजसी तामसी एक पासे ही हो जाते हैं, शांत की वखरा। शांत की विच फिर 2 किस्मां इउं बना लईदियां। शांत की विच दैवी संपदा सारी, दैवी संपदा जिन मानस ते देवते किए, देव रूप एक लोक ने, चंगे सुभाव ने जिन्हां दे, परोपकारी जीव। एक हुण आसुरी संपदा राजसी अते तामसी लोक जिहड़े ने, जिवें दैंत, दैंतां विच राजसी ते तामसी गुण ज्यादा हुंदा। ये मन दे अंदर दी अवस्था है बंदे दी, शांत की बिरती अते दैंत वाली बिरती। इस करके सृष्टि 2 प्रकार दी है। हुण इस पहली पौड़ी विच
ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਰੂਪ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਵ, ਨਿਮਰਤਾ, ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ, ਮਿਠਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੰਖ ਦੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਖ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਆ 10, 100, 1000, ਲੱਖ, ਕਰੋੜ, ਅਰਬ, ਖਰਬ, ਫਿਰ ਨੀਲ, ਫਿਰ ਪਦਮ, ਫਿਰ ਸੰਖ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੰਖ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਖ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਅਸੰਖ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਜਾਪ ਵੀ ਤੇ ਭਾਵ ਵੀ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਫਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਤਪ ਦਾ ਫਲ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ, ਧੂਣੇ ਤਾਉਣੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਭੁੱਖ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੈਂਤ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਰਾਵਣ, ਕੰਸ, ਨਰੰਗਾ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੈਂਤ ਬਣਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਰ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਂਤਾਕਾਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਂਤਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੈਂਤਾਕਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਬਿਆ ਖੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਚੌਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੀਤੀ ਚਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਆ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਦੁੱਧ ਛਕਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਥੋੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਘਸਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਭਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੋ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ ਲਾਓ, ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਹੁਣ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖੀ ਵੇਦ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਯੋਗ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਯੋਗ ਦੇ ਫਲ। ਸੋ ਅਣਗਿਣਤੀ ਯੋਗੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਨੇ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰਹਿ ਹੈ ਉਦਾਸ, ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਉਦਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖੀ ਐਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
हर वारी 9 प्रकार की भगती नहीं अगे सुनाउणी, इक्को बार सुना देनी ते हर वारी सारियां चीज़ां नूं इकट्ठी कढ के इक्को ही MP3 बना लांगे। नवदा भगती की हुंदी है, अज नवदा भगती की विचार ही कर रहे हैं आपां। एक भगती है श्रवण भगती। श्रवण सिमरन कीर्तन पाद सेव अरचान, दासा सखपन बंदना सर्व निवेदन जान। ये 9 तरह की भगती। श्रवण भगती परीक्षित ने की, काग भसुंड ने की है। श्रवण भगती की हुंदी, सिर्फ बह के सुनना है बस। सुने होए नूं कन्नां राहीं अंदर ले जाना है ते उहनूं कमाउणा है। उन्हां ने कुछ नहीं करना होर, श्रवण मनन निध्यासन करना है। जो कल आया सी, जिन्हां ने अपने हिरदे च वसाउणा उन्हां ने सुन के चुप करके उठ के चले जाना ते कमाउणा है, ते जिन्हां ने श्रवण करके फिर दूजे कंन चों कढना हुंदा, किसी ने मूँह दे राहीं उहनूं उल्टा के शंका रूप विच तब्दील कर देना हुंदा, वो अलग किस्म दे। पर श्रवण भगती है जिन्हें सुन के हजम कर लिया। महाराज कहते ने जे को खावै जे को भुंचै, जे को खांदा जे को भुंचै हजम करदा, तिसका होए उधारो। श्रवण करना कीर्तन नूं, कथा नूं, गुरबाणी नूं सुन के हिरदे विच हजम कर लेना, भाव नूं मनना, कमाउणा। ते एक वो लोग ने जिहड़े भुंच के खा के भुंचदे नहीं, हजम नहीं करते। वो हजम ना करन दी जगह दे उत्ते जिवें बच्चा गलतियां करता है, इस तरह दुध आदक पी के बाहर नहीं कढ़ दिंदा। इसे तरह लोग जिन्ना ज्ञान लैंदे ने उहदा अज्ञान बना के बाहर नूं कढ़ दिंदे ने। लो जी आह गल्लां तां एवें बोलियां होईयां, आह गल्लां तां एवें लिखियां होईयां, आह तां हो ही नहीं सकदियां जी। इस तरीके नाल उहनां दे मनां दे अंदर सारा कुछ काला माला जिहा हो के वो भगती तो हीण ही हो जाते हैं। फिर हुंदी सिमरन भगती, ये प्रहलाद जी ने की है। सिमरन कीता बैठ के, राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे। फिर अर्चन भगती पृथु ने की है, राजा होया पृथु, मनु, दलीप राजा, रघु राजा, दशरथ राजा, ये राजे होए। फिर सखा भगती है, ये अर्जन ने की, जिवें मित्रता वाली भगती कृष्ण जी नाल। तो उस तो बाद जिहड़ी है दासा भगती जिहड़ी है, ये हनुमान जी ने की। हनुमान जी हुण भी दास रूप विच ही ने, बस दास ही बने रहना उन्होंने। दासा भाव शुरू तो लैके उन्हों दे मन च बसिया। सो इस तरीके नाल आनंद भगत भी ने रामचंद्र जी दे, बस दूजे नूं अपने मन च ही नहीं लियाउणा होर किसी नूं। दासा भाव धारना। इस तरह अलग अलग किस्म दीयां भगतियां ने। कीर्तन भगती सुखदेव जी ने की, उन्हां कीर्तन ही करी जाना, कीर्तन ही करी जाना। प्राप्ति हर एक भगती विच है। ये क्योंकि मन दीयां बिरतियां, किसी का जी कीर्तन करन नूं करदा, किसी का सुणन नूं करदा, किसी का जी करदा मैं सिमरन ही करी जावां, कोई कहना मैं सो गुरु ग्रंथ साहिब के उत्ते छिड़काओ ही करें, आ कदे छिड़कता लिया के सेंट, कदे वो बरमाले धोते, कदे चौर साहब इशनान कराता, वो इस तरह ही लगे रहंदे ने। सो कोई ऐसी भगती करते हैं कि पाद सेव, चरनां की सेवा करनी। ये लक्ष्मी हर वक्त विष्णु के चरनी घुटती रहती है, ये लक्ष्मी की भगती है। बंधन भगती अकरूर ने की। सो इस तरह फिर दासा भगती आ गई। उस तो बाद हुण आत्म निवेदन भगती बल राजा ने की। ये सारे प्रकार दीयां जिहड़ियां भगतियां ने, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, अणगिनती ऐसे भगत ने जो शुभ गुणां नूं विचार के ज्ञान नूं प्राप्त हुंदे ने। अणगिनत प्रकार की भगती है। भगती करन वाले, भगती की विधि, भगती का फल, अणगिनत प्रकार के कहते गुण ने, गुणों के धारण वाले ने। अनेक प्रकार के लोग, अनेक गुणों दी विधियां ते इन्हां दे फल ने। अनेक प्रकार के ज्ञान है, अनेक प्रकार के ज्ञान वेता ने, अते अनेक प्रकार ज्ञान का फल है। एक इत्थे ज्ञान के नन्ने नूं औंकड़ नहीं आया, ये जरनल नॉलेज है ज्ञान। जदों नन्ने नूं औंकड़ आ गया तो ब्रह्म ज्ञान है, एक परमेश्वर का ज्ञान। सिर्फ इत्थे सिर्फ गुण ज्ञान विचार,
ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੇਖਣਾ ਮਨਾ, ਪਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹ ਨੇਤਰ ਉਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਪਰਤਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖਿਆ ਨੇਤਰ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਤੇ ਸਿੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਸਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਡੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਆਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਕਸਾਰ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਭਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਥਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਕਠਨ ਜੋ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸੂਰਮੇ ਭਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਖ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ ਪ੍ਰਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਜੰਗ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ, ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਇਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅੰਦਰ, ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਬਿਨਾ, ਕਥਾ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਟ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਕਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਟਰੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਅਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋਏ ਲਾਲ ਛਾਂ ਗੁਣ ਤਾਓ ਚਰੋ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨ ਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਗ ਮੌਨ, ਜੜ ਮੌਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੌਨ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਜੋ ਲਿਵ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਨੀਆਂ ਜੋ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਰਸ ਲਿਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਮੌਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਇਕਾਂਤੀ ਹਿਰਦੈ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਉਹ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਵੱਤ
अपनी समाधि ला के बैठे रहंदे ने, चुप रहंदे ने संसार वल्लों, पर सतगुरु कहंदे ने मेरे कानून अनुसार चुप ना होवई जे लाए हां लिवतार। कहंदे ने हुण अंदरों जिहड़ा मन है ना वो नहीं चुप हुंदा, अंदरला मन बोली जांदा, बाहरला मन चुप रहिंदा। इस करके अंतरीव मन नूं चुप कराउणा वड्डी चीज हुंदी है। जदों अंदरों मन चुप हो गया तो वैसे ही हो जाता सारा कुछ। कुदरत कवण कहा विचार, कहते कुदरत की चीज है जो उसके विचार नूं कह सके। अथवा कुदरत हुंदी शक्ति, मेरी की शक्ति है जिहड़ा मैं परमात्मा के विचार नूं कह सकां कि विचार के रारे नूं औंकड़ करके परमात्मा का विचार है। एक रारे नूं औंकड़ तो बिना होगा तो सारे आम विचार। कवण कहा विचार परमात्मा बारे मेरी की शक्ति, कुदरत भी की उहदी शक्ति नूं कह सकती है। वारिया ना जावा एक बार, कहते वो वाहिगुरु का एक रोम भी मैं कथन नहीं कर सकता, एक वार भी वो तो वारिया नहीं जा सकता। बस मैं तो उस वाहिगुरु नूं निरंकार जी नूं यही बेनती करदा जी, जो तुध भावै साई भली कार। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਚੰਗੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ नहीं। कई लोग देखो अरदासां करते, मेरा आ हटा दो, मेरा ऐ कर दो, मेरा ऐ कर दो। कईयां नूं कई साल लंघ गए नहीं हटिया उन्हां दा। इदां भी हुंदा। क्यों? परमेश्वर कहंदे जो मैं लिखिया है तैनूं भुगताउणा है, तू ये गल छड्ड दे, जिद छड्ड दे, तू ये जिद ना कर। बंदे नूं जदों फिर पहलां तां काम कहना, फिर काम होना ना, फिर टुट जाना। महाराज कहंदे तुसीं भाणे च ही रहो, कुछ भी ना मैनूं कहो, मैनूं सब दिखदा है। जे तुसीं भगती करी जाओगे तो मैनूं भी दिखदा कि भगत दा आ दर्द हुंदा, भगत नूं आ तकलीफ है। भगत कहंदे जे मैं भुगताता तेरा लेखा मिटा दियांगा। हुण लिखिया होया मिट नहीं सकदा, उहनूं हल्का करके भुगता दिंदा है, सुपने च भुगता दिंदा है, थोड़े जे कर्म नाल भुगता दिंदा है। वो भुगताउणा तां तेरा पैना ही आ मैनूं। सो इस करके भुगतना ही चंगा। जो तुध भावै साई भली कार। इउं तां महाराज सारा कुछ मेट सकदे सी, ना आनंदपुर साहब जंग हुंदा, ना साहिबजादे शहीद हुंदे, ना कोई तत्तियां तवियां ते बहिंदे मन फेर दिंदे उन्हां दे, ना गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हुंदे, ना पिंजरियां च बैठदे, ना फिर बंद कटाउंदे। क्या बाबा दीप सिंह शक्ति नहीं सी? क्या भाई मती दास नहीं ताकत? भाई दयाला जी, भाई सती राम जी एक निगाह नाल धरती गर्क कर सकते, इन्नी ताकत पर नहीं हुक्म होया। कहंदे जो तुध भावै साही भली कार। तैनूं ये भाउंदा कि मेरा सिंह जंग करे ते शहीद होवे जंग दे विच, जद इहदा खून डुल्लेगा तां मैनूं आनंद आवेगा, ये मैनूं सीस देवेगा। इस करके बाणी दी तुक भी सफली करनी सी। सतगुर आग्या सीस भेट दिओ जे सतगुर साचे भावै। आ लो महाराज, जे सिर लैना आ हाजिर है, बंद कटाउणा तां हाजिर है। जे तैनूं भाउंदा तां सारा कुछ हाजिर है, पिछे नूं नहीं भज्जणा। इस करके जिवें तुहानूं भाउंदा तू सदा सलामत निरंकार। और इउं निश्चय कर लो कि निरंकार सदा ही पक्का है, सतरूप है। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। इउं इस पौड़ी च 138 अखरां द्वारा उपदेश होया।